Hello students, today's my topic is न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया है जो सा ये टॉपिक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का फर्स्ट टॉपिक होएगा। इसमें हम न्यूक्लियर पॉलिसी के डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको डीपली एनालाइज करेंगे और इस टॉपिक को हम थोड़ा डीप लेके जाएंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इन 1948 में क्या हुआ कि जब इसकी इस्टेब्लिश हुई हैं तो उस समय मई 1998 तक ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ एकमात्र इच्छा ਨਾਲ निर्देशित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो सा ये हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया के हेड हैं, ठीक है, फादर हैं, जो कि आधुनिक भारत के निर्माता मने जाते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी थी जो सी इसकी इंपॉर्टेंस को जल्द ही उन्होंने फील किया और भारत की समाजिक आर्थिक विकास लिए जो कि बहुत ज़रूरी सी। के पाठक के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी थी जो सी इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घरेलू प्लस विदेश नीति के संचालन संबंधी 3 बेसिक प्रिंसिपल है जो से हमारे सामने डिफाइन किए, ठीक है। इस प्रकार हम ये जाना कि न्यूक्लियर पॉलिसी की इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे न्यूक्लियर पॉलिसी इस्टेब्लिश हुई, इसके फादर कौन थे, ठीक है। आओ हम इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। नाउ 3 मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी ये हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के फादर माने जाते हैं, निर्माता माने जाते हैं। क्या हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे बनाई गई, कैसे इन्होंने फील किया भी घरेलू तो विदेशी नीति में किमें संचालित करना है, इन्होंने बारे जोड़ा 3 बेसिक प्रिंसिपल डायरैक्ट किए या निर्देशित किए, ठीक है। सब तो पहला है भारत की मानसिकता वैज्ञानिक होवे कि उन्होंने साइंटिफिक सोच को अपनाने के लिए कहा, ठीक है। विज्ञानिक तो इलावा सारे खेत्रों का ज्ञान हो कि साइंस तो इलावा जरूरी नहीं है भी हर एक फील्ड विच इंडिया अगे होवे, ठीक है। आधुनिक खोजा का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। नैक्सट है टैक्नोलॉजी भारत के आर्थिक विकास की प्राप्ति लिए मूल महत्व रखने वाली सी। तो कि जैसे टेक्नोलॉजी थी हमारे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने वाली थी, ठीक है। इसलिए हमने न्यूक्लियर पॉलिसी को अपनाया, ठीक है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी है जो सा खाली समय जो सा फजूल नहीं होएगा और हम जो सा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे किस फील्ड में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के फील्ड में। थर्ड पॉइंट है विज्ञानिक मानसिकता टैक्नोलॉजी का प्रयोग जिम्मेवारीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय के नाल मेल किया जाना सी। ये 3 तत्व सी जिन्हां दे द्वारा जिहड़ा विदेशी नीति का आधार बनाया गया। भारत ने यह फैसला किया कि देश की आर्थिक वातावरण विकास को सेहतमंद बनाना है जिहड़ा बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिस अधीन किया उन्होंने परमाणु नीति का विकास किया। नाउ हुण असी देखते हाँ हिस्टरी एंड ओरिजिन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी कि इंडिया दी न्यूक्लियर पॉलिसी दे संबंधी की हिस्टरी ते किवें इसका जन्म होया, किवें इसकी स्थापना हुई ते ओरिजिन बारे जानते हैं। इंडिया हैज़ आल्सो नोन अबाउट द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ डुअल यूज़ कि इंडिया है जिहड़ा वो अपनी पॉलिसी दे संबंधी है जिहड़ा डुअल यूज़ कर रहा सी, ठीक है। जदों 1947 की गल है, जदों इंडिया 1947 विच इंडिया विल इंडिपेंडेंट आज़ाद होया सी तां ओह एक न्यूक्लियर एज विच सी, ठीक है। उदों न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर संबंधी जिहड़ी प्लैनिंग कर रहे सी, ठीक है। उदों न्यूक्लियर वैपन नहीं बनाए गए सी। अमेरिका द्वारा की है 1945 विच जदों न्यूक्लियर एज की स्टार्टिंग की गई तो उदों अमेरिका ने जापान ते हिरोशिमा और नागासाकी बंब सुट्टे। इंडिया आल्सो नोन अबाउट द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ डुअल यूज़
ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੂਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵੈਪਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 3 ਪਾਰਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ। ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 1974 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ। 1974 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਈ। ਦੀ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ। ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੈਪਨ ਅਪਰੋਚ ਬੇਸਡ ਔਨ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਲੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਲੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ, ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਲਡ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਜ਼ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਆ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਸਰਨ ਅਰਾਈਸਿਸ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਸਰਨ ਅਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਸਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਔਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ
पार्टी नेम इज़ जनसंघ, कि पार्टी नेम ਜਿਹੜਾ पार्टी जनसंघ ਦੁਆਰਾ की एक डिमांड की गई कि न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाई जाए ਜਿਹੜੀ कि साडे कंट्री ਲਈ एक इकनोमिकल एज अ डेवलपमेंट एंड अ पीसफुल सिक्योरिटी ਦੇ यूज़ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इस प्रकार की है ਅਸੀਂ सिक्योरिटी कंसर्न ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि इंडिया UNO ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਰੀਥਿੰਕਸ ਇਟਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਸਟਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਰਮਾਮੈਂਟਰੀ अपना ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ NPT ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ NPT ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ NPT ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਜਨਵਰੀ 1967 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨੇ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NPT ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ NPT ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਹ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ NPT ਦੁਆਰਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਡਿਜ਼ਾਰਮਾਮੈਂਟ, ਕਿ NPT ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1968 ਵਿੱਚ NPT 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1970 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰੀਥਿੰਕਸ ਇਟਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ NPT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1974 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1974 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ NPT ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ USA ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। USA ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ USA ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ USA ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 1974 ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ NPT ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਸਟ ਸੀ ਚਾਈਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦੈਨ USA ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਐਂਡ USA ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ USA ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UNO ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ USA ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ 18 ਮਈ 1974 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਖਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੀ, ਪੋਖਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਸੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਐਜ਼ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1974 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਪੋਖਰਾਨ। ਜਦੋਂ 18 ਮਈ 1974 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਖਰਾਨ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਸੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ USA ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ? ਲੰਡਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੰਡਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੀਥਿੰਕ ਸੀਟ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। 1974 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਖਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ? 1974 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਖਰਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 1974 ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। USA ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ NPT ਕਮਸ ਟੂ ਫੋਰਸ 1974 NSG ਇਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਐਂਡ 1995 ਵਿੱਚ NPT ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਇਨਫਿਰਟੀਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਥ੍ਰੈਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨ 1998 ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਪਾਰਚਾਈਡ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਨੋਟ। ਅਤੇ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਾਈਡਡ ਡੈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਵ ਨੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1998 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 5 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ 2 ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਨੋਟ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਵ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 6 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ UN ਦੁਆਰਾ 1172 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ USA ਇੰਡੀਆ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਮੰਥ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ USA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ UNO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ USA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ USA ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਜ਼ ਆ ਵਿਦ ਹੈਲਪ USA ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ USA ਉਸਦੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੈ USA ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ USA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, UNO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਰਮਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।